अब हमारे अपने शहर रायचूर में आ गई है कैंसर की बेहतरीन इलाज की सहूलियत, क्योंकि केयर कैंसर इंस्टीट्यूट हैदराबाद के माहिर तरीन डॉक्टर्स हर महीने के दूसरे और चौथे चाशुमे को रायचूर तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर सैयद तौसीफ अहमद, कंसल्टेंट रेडिएशन एंकोलॉजी, जो के कैंसर के रेडिएशन इलाज के बड़े एक्सपर्ट है, हर महीने के दूसरे और चौथे चाशुमे को पीस हेल्थ केयर डॉक्टर्स लाइन, पेटला बुरुज रोड, रायचूर को तशरीफ। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर की मुख्तलिफ तंजीमों का मुश्तरका प्लेटफार्म हिंदू मुस्लिम एकता मंच की जानिब से आज रायचूर जिला एसपी को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए अपील की गई कि जो लोग खुद को गौ रक्षक बताकर आवाम को हिरासा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि बाजार में जानवरों को खरीदा जा रहा है और खास तौर पर कुरैश बरादरी किसानों से जानवर खरीदती है और उसको दूसरे मुकाम पर ले जाकर फरोख्त करती है। एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जब जानवर ले जाए जा रहे होते हैं उस वक्त कुछ नामनहाद अफराद अपने आप को गौ रक्षक बताकर इन लोगों को हिरासा करना, इनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना जैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। लिहाजा महकमा पुलिस को चाहिए इस सिलसिले में कड़े इक़दाम करे और इसको रोका जाए। इन्होंने कहा कि किसान अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए या फिर अपने ख़ानदान की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कभी कभी जानवर फरोख्त करता है, जिसको कुरैश बरादरी के अफराद खरीद कर दूसरी मुकाम पर फरोख्त करते हैं। ऐसे में जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते वक्त रिकॉर्ड पैदा किए जाने से जानवरों की कीमत में कमी आ रही है और किसानों को भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा महकमा पुलिस इस सिलसिले में कड़े से कड़े इक़दाम करे। इस मौके पर कर्नाटका राज्य रैत संघ के स्टेट प्रेसिडेंट चामरास माली पाटिल, MRHS के स्टेट प्रेसिडेंट JB राजू, मादिगा दंडोरा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हेमराज अस्किहाड़, सोशल एक्टिविस्ट श्रीनिवास कलवलदोड्डी, एद्देड़ू कर्नाटका तंजीम के शरणु कुमार, DSS के नरसिम्लू, दलित कायद MR भेरी, भीमवाद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नरसिम्लू नेलहाल, कर्नाटका स्टेट शोषित समुदाय वेदिके के स्टेट प्रेसिडेंट महेश कुमार, कर्नाटका जनशक्ति के डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर अंजनेय कुरुबदोड्डी, सोशल और किसान होराटगारा MD साजिद, कर्नाटका कांग्रेस के यूथ सेक्रेटरी फैसल खान, कांग्रेस रायचूर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट सैयद फयाजुद्दीन, रायचूर सिटी कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जफर अहमद, जनसंग्राम परिषद के एक्स प्रेसिडेंट जॉन वेजली, रायचूर सिटीजन फोरम के ख्वाजा असलम, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के मोहम्मद उमर, कांग्रेस लेबर सेल के उरकुंदप्पा, बहुजन संघर्ष समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट शरणप्पा बल्लड़गी, माइनॉरिटी सेल के MD सोहेल उरकुंदप्पा और दीगर भी मौजूद थे। ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತಾ ಮಂಚ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನವಿ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ: ನಾವು ರೈತರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಂತದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕುರಿ ಇರ್ಲಿ, ಆಡಿರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಎತ್ತಿರ್ಲಿ, ಎಮ್ಮೆ ಇರ್ಲಿ, ಸಾಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ಮಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಮಾರುವಾಗ ಒಂದು ಸಂತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದ. ಈ ಸಾಗಾಟವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪುಡಾರಿಗಳು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ಆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬೆದರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಹಂಗೇನೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ನೆಲ ಇದು ಶರಣರು, ಸೂಫಿಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಇದು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ನಾಗರಿಕರು, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಡಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತದಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವ. ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕನ್ನಂಥದ್ದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರಕ ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕನ್ನಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಏಕತಾ ಮಂಚಿನಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಜನಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಲಿತ ಪರ, ರೈತ ಪರ, ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕುರೇಶ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ದನದ ಮಾಂಸ ತಿಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಡೆ ಹೊಡ್ತೀರಿ? ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ನೀವು ತಿನ್ರಿ, ತೊಪ್ಪಲ ತಿನ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದನ ತಿಂತೀವಿ, ಕುರಿ ತಿಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳಗಳು ಮುದಿ ಆದಾಗ, ಹಾಲು ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮೆನೋ ಹಸುನೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ನೈತಿಕರಿರೋದು RSS, VHP ಅಂತವ್ರು ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ನೈತಿಕತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಿಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ತೀವಿ, ನಿಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಡೆಗಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ನೈತಿಕತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುರೇಶ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮುಂದೆ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದರ ಪರವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. आज आप सभी को पता है, रायचूर के पूरे 15 से ज़्यादा दलित ऑर्गेनाइजेशन और 5 से ज़्यादा किसान ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे सियासी लीडर्स ने मिलके आज एसपी साहब को आज मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने का मकसद ये था, आज हमारे रायचूर में जो एक पीसफुल शहर है, जो है ना अमन और शांति का जो शहर है, उसको कुछ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उसका माहौल शांति खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कुरैशी समाज के लोग जो हमारे रैत हमारे किसानों के पास से गाय बैल खरीद के लेके आते, उनको रास्तों में रोक के मार के पैसे वसूल कर रहे हैं। कुछ लोग को मारते, कुछ लोग को पैसे वसूल करके ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमने एसपी साहब को बोला, ये काम जो भी गलत कर रहा है, जो भी कानून के खिलाफ जा रहा है, उसको कानून उसका काम करेगी, उस पर पुलिस एक्शन लेगी। ये लोग को कुछ भी अधिकार नहीं है, ना ये लोग को कोई पावर है कि किसी को मारे, किसी को गाड़ी रोके। तो हमने बोला कि ऐसे जो भी मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कानूनी एक्शन ले। और ये जो अपने आप को ये जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर से आप रैते के खिलाफ है या साथ, ये बताओ आप साथ है तो आप इतना करिए। रैते के जो घर में उनके परेशानी होती है, वो मुसीबत में वो लोग गाय भैंस को बेच के अपने ज़िंदगी गुजारा करते। आप वैसे किसानों की मजबूरी को आप देखे बिना आप अपनी आइडियोलॉजी, अपना कम्युनलिज्म को पुश करने के लिए उनको जुल्म कर रहे हैं, ये गलत है। अगर से आप किसानों के लोगों के साथ है तो आप रैतों को, किसानों को, उनके जो गाय बैल के जो कर रहे हैं ना, उनको आप पैसे दीजिए। आप ना उनको पैसों से मदद कर सकते हैं ना कुछ। आप रायचूर की शांति, हिंदुस्तान की शांति को ख़राब करना चाह रहे हैं। हमने ये बात पूरे सब बड़े मिलके एसपी साहब को हमने बोला कि रायचूर में ये चीज़ होना नहीं चाहिए। अगर से ऐसे चीज़ चलती रही तो सब, हर समाज के लोग, हर बड़े लोग मिलके रोड पे हम उतरेंगे। ये बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो लोग, सब लोग इस चीज़ में जुड़े, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आदाब, नमस्ते, सलाम। आज आपके ज़रिए पब्लिक को ये सूचना देते हैं कि आज हम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, दलित ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशन सभी मिलकर एसपी ऑफिस को ये मेमोरेंडम दिया गया कि जिस तरह से कुछ लोग प्राइवेट पुलिसिंग कर गाड़ियों को रोककर मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं, लोगों को पैसे वसूल कर रहे हैं, जिसमें जानवर ला रहे हैं उसके लिए। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे पुलिस को ये रिक्वेस्ट दी कि जो काम पुलिस का है वो दूसरे नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरे स्टेट्स में हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, इस तरह से नहीं होना बोलकर यहाँ पे जो एनिमल स्लॉटर एक्ट है
उसके खिलाफ भी हमने बहुत सारे मूवमेंट्स किए हैं, क्योंकि एनिमल स्लॉटर एक्ट ऐसा है जो जानवर बूढ़ा हो जाता है या बच्चे नहीं देता, उसको किसान को बेचना ही पड़ता है, उसको बांधकर वो पाल नहीं सकता, और वो बेचकर फिर दूसरा नया जानवर लाता है जो दूध दे सकता है, बच्चे दे सकता है। अगर उसको ऐसे ही बांध के पालेंगे तो किसान सरवाइव नहीं करेगा। ये सिर्फ एक जानवर का एक्ट नहीं है, ना कोई फूड इसका ये है, ये एक इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट है, इसका रिलेटेड है। और एग्रेरियन क्राइसिस इससे बढ़ता है, किसान का मुश्किल बढ़ती है, जैसे यूपी में खेतों में घुसकर जानवर अनाज खाते हैं, वैसे ये एक अलग मुद्दा है। इसके लिए गवर्नमेंट से हमारे चामराज माली पाटल का ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस टच में है कि वो स्लॉटर एक्ट वापस लें। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही है कि दूसरों को जो अधिकार नहीं देना चाहिए, जो पुलिस की ड्यूटी है वो पुलिस करना चाहिए, और दूसरे लोग भी जो कानून है, जिस तरह से जानवर को ट्रांसपोर्ट करना है, उसको तकलीफ नहीं हुए, जैसा एक उसमें एनिमल स्लॉटर एक्ट में वो लिखा हुआ है, उसके प्रकार उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, जैसा एक के ऊपर जानवर एक नहीं, वो तो छोटी गाड़ी में 4-5 जानवर लाके नहीं लाना, वैसे नहीं लाना चाहिए। जितनी स्पेस में होना चाहिए उतनी स्पेस में लाना चाहिए। मैं इतनी बात खत्म करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। ಚಾಮರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ इसके बारे में कुछ बोलेंगे। ದನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟದ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿಯನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರ್ದು. ದನಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತ ತಾನು ಸಾಕಿದಂತ ಜಾನುವಾರನ್ನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 10 ಹಸುಗಳನ್ನ, ಆಕಳುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕರು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂತವ್ರು ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂತಾನ ಇಲ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ. ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಸಾಕಕ್ಕಾಗದಲ್ಲ. ಈ ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಹಳ ತುಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರರ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ, ತೊಟ್ಲ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4-6 ಹಸುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಳಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಚರ್ಮೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನೀವು ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೊಲದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುರಿ ಸಂತೆ, ಆಕಳ ಸಂತೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂದಿರಿಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸಂತಿನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಪೂರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಂತ ಇವ್ರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್. ಯಾರು ಊಟದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಡಿವಾಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ
ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ವೃತ್ತಿ ಅದು. ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರೈತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದನಗಳು ಸಾಕಿ ಅವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಆಕಳ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 1-2 ಆಕಳ ಕರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊಡ್ಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ಬೇಕು? ಅವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದವು ಮಾರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇಟ್ಟಿವಿ ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮುಂದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 3 ಕಾನೂನು, 1 APMC ಆಕ್ಟ್, 2 ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, 3ನೇದ್ದು ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ. ಉಪಜೀವನ ಮಾಡಂತವ್ರು ಬಹಳ ಅದಾರ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ನೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೀಫ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಡವರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಳಿಸಿ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಕೇಸ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೌ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ an act. It is not withdrawn. So if I get a complaint from DG control room, then we have to act. ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾನೂನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಆಕಳ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದೇನದ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ನೈತಿಕಿರಿ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೈತಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು SP ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಪರ, ಪ್ರಗತಿಪರ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ರೈತರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಖಂಡರಾದ ಬೇರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಓದಿ ಅವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ತಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕುರೇಶಿ ಸಮುದಾಯ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರೇಶಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಈ ಜನಾಂಗದ ಕಸುಬಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಸುಬಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ಪುಡಾರಿಗಳು ಕುರೇಶಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದಂತಹ ದನ, ಕುರಿ, ಕರು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಪುಡಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಹನ ತಡೆದು ಬೈಯುವುದು ಹಾಗೂ ಒಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರೇಶಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಗೂಂಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕದಡುವ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪುಡಾರಿಗಳು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ತಡೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರೇಶಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಪುಡಾರಿಗಳ ಪುಂಡಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಡ ಕುರೇಶಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸುಗಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಸಾಗರ ಇದು ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಶರಣರು ಓಡಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಏನು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಳ್ಳೂರಿನ ಹಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೇನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಇದು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಅದು, ನಮ್ಮ ಊಟನ ಕಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ, ರೈತ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಎತ್ತಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आपके बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस बेस्ट पीयू कॉलेज। अगर आप अपने बच्चों के लिए नीट, आईआईटी, जेईई, केसेट का ड्रीम देख रहे हैं और उनके फ्यूचर को बेस्ट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो बच्चों का एडमिशन करवाइए बेस्ट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स रायचूर में, अपोजिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गेट 2, लिंगसुगुर रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 6361154908, 6304027964, 6303067029. Inspired me to take up medicine. Thanks to Best PU College Raichur.